in this case, what we have to see effect of internal transistor capacitors. What it indicates that we know that we have to be operating the certain frequency, start up with the low frequency, mid frequency, and high frequency to the transistor, right? So effect of that frequency on the whatever the component connected across it. So there are two things connected across your transistor. One is your coupling capacitor, or there is internal capacitor, that is called as parasitic capacitors, or it also called as junction capacitor, which should be generated when the frequency is greater than mid frequency, that is frequency above the 18 kilohertz. In that case, these three, 1, 2, 3, these are the capacitors came in a circuit. So when we have to be seen the high frequency and low frequency signal, in that case we have to be must add the effect of your coupling and bypass capacitor in a circuit, right? Why that should be required? Because in case of your operation of your transistor, we must need of the three things, that is your base to collector capacitance, base to emitter capacitance, and the collector to emitter capacitance, because these are the three capacitors that are called as parasitic capacitance, that are capacitor came in a circuit only when we have applied the high frequency signal, so that its effect when the high frequency on the signal. Also one of the other capacitor, that is CC1, it is called as C or C0 output capacitor, that are affected in a low frequency, so that whatever the effect of it should be considered when we have to be applied the either your low frequency signal or the high frequency signal. Now see the effect of it. What is the effect of it? We have to be seen here. Now see when we have applied the signal, that is consider that high frequency signal. When high frequency signal is coming across here, in that case these two capacitor and this one three capacitor are came in a circuit. So whatever the signal coming across here, that should be grasped, or that should be some of the energy consumed by these capacitors CBC, CB, and CC. These capacitors consume some of the energy. Due to consumption of this energy, whatever the signal coming across here, it should be applied to the base. But here is the beta factor, right? Beta factor. So that beta factor have this power they have to be consumed some of the power. So due to that consumption of power, it should have less input is came across here, so less beta means current gain across it, so that we got the less output. This is the effect of it. One of the other thing is that due to reduction of this gain, whatever the signal coming, that should have phase shift. Phase shift indicate that whatever the signal consider the sine wave, we have to be applied. Due to the application of sine wave to the base, it should have increases the collector current. So due to increases of the collector current, it should be reduction in the emitter current, so that if the sine wave is applied, you got the cosine wave. This will be happen due to this parasitic element connected across it, means capacitors across it. So that's it's why the phase shift should be happened. तर लक्षात घ्या, ज्यावेळेस आपण इंटरनल ट्रान्झिस्टर चा कॅपॅसिटन्स पाहतोय त्यावेळेस आपल्याला लक्षात घ्यायचं आहे की तीन कॅपॅसिटन्स असतील. बेस टू कलेक्टर एक कॅपॅसिटन्स असेल, बेस टू इमिटर एक कॅपॅसिटन्स असेल, आणि दुसरा कलेक्टर टू इमिटर हे कॅपॅसिटर असतील. तर लक्षात घ्या, तिन्ही कॅपॅसिटन्सचा इफेक्ट फक्त आणि फक्त हाय फ्रिक्वेन्सी सिग्नल मध्येच होतो, आणि ज्यावेळेस लो फ्रिक्वेन्सी सिग्नल असेल त्यावेळेस तुमचे आयडेंटिफाईड कपलिंग कॅपॅसिटर असतात. लक्षात घ्या, म्हणजे त्याचा फक्त इफेक्ट होतो लो फ्रिक्वेन्सी असताना. तर हाय फ्रिक्वेन्सी असताना काय होतं की हे तिन्ही कॅपॅसिटर 1, 2, 3 हे कॅपॅसिटर तुमच्या ट्रान्झिस्टरच्या सर्किटमध्ये येतात. ट्रान्झिस्टरच्या सर्किटमध्ये आल्यामुळे ते तिन्ही कॅपॅसिटर्स काही पॉवर कंझ्युम करतात. लक्षात घ्या, ते पॉवर कंझ्युम करतात. ते पॉवर कंझ्युम केल्यावर जे इकडून मिळालेली बेसला सिग्नल आहे, बेस करंट जो मिळाला आहे, ते काहीतरी ड्रॉप करतात. लक्षात घ्या, त्याच्याकडे ठेवतात. त्यामुळे काय होतं, लेस इनपुट इथं अप्लाय होतं. लेस इनपुट इथं अप्लाय झाल्यामुळे काय होतंय की लक्षात घ्या की जे इनपुट अप्लाय होणार आहे, समजा 0.1 व्होल्ट एवढा अप्लाय होणार झालं होतं इथं, ते याच्यात काही ड्रॉप झालं, समजा 0.5 इथं अप्लाय झालं. लक्षात घ्या, तर मग काय होतं की त्याच्याशी बीटा फॅक्टर कम्पेअर होतो, जे मल्टिप्लाय विथ दॅट बीटा फॅक्टर. समजा 0.1 असताना ह्याची 100 गेन असेल तर 0.1 × 100 10 व्होल्ट होतं, पण आता 0.5 झालेलं आहे, 0.5 × 100 5 व्होल्ट होतं. लक्षात घ्या, म्हणजे रिडक्शन इन गेन होती. लक्षात घ्या, हे का होतं, इन केस ऑफ युअर हाय फ्रिक्वेन्सी
these कॅपॅसिटन्स जे आहेत ना ते तुमच्या सर्किटमध्ये येतात, त्यामुळे रिडक्शन ऑफ गेन होते. ऍक्च्युली ते होण्यासाठी इथं जे अप्लाय केलेली सिग्नल जी आहे ती 0.1, इथं 0.5 होती. लक्षात घ्या, 0.5 व्होल्ट सिग्नल तुमच्या बीटा फॅक्टर 100 असेल तर त्याच्याशी मल्टिप्लाय होऊन 5 व्होल्ट एवढा आउटपुट मिळतं. लक्षात घ्या, त्यामुळं पॅरासिटिक किंवा ह्या कॅपॅसिटन्स मध्ये तुमची गेन रिड्यूस होते. लक्षात घ्या. ओके, लक्षात आलंय? नका ते प्लीज रिप्लाय द्या. लक्षात येत आहे? येस सर. ओके, आपण पुढे जाऊया. झालेलं आहे खरं तर, रिवाइज करतोय पुढे. लो फ्रिक्वेन्सी रिस्पॉन्स आपण पाहिलं होतं. लो फ्रिक्वेन्सी अँप्लिफायर मध्ये काय होत होतं. लक्षात घ्या की ज्या वेळेस मी हाय फ्रिक्वेन्सी किंवा लो फ्रिक्वेन्सी अँप्लिफायर पाहतोय ते पाहत असताना हे म्हणजेच काय असणार आहे, त्याला अप्लाय केलेली सिग्नल आयदर लो अप्लाय करतोय की हाय अप्लाय करतोय. इन दिस केस लो फ्रिक्वेन्सी मीन्स 0 हर्ट्ज टू द 50 हर्ट्ज एवढी सिग्नल आपण अप्लाय करतो. ती सिग्नल अप्लाय केल्यामुळे काय होतं लक्षात घ्या, त्या लो फ्रिक्वेन्सी सिग्नल अप्लाय केल्यामुळे आउटपुटचे जे आरसी पार्ट आहेत, आरसी मीन्स रेजिस्टन्स आणि कॅपॅसिटर जे पार्ट आहेत ना ते तुमच्या सर्किटच्या म्हणजे ट्रान्झिस्टरच्या म्हणजे तुमच्या सर्किटच्या वर्किंग मध्ये येतात. त्यामुळे त्याच्या अक्रॉस काहीतरी पॉवर कंझ्युम होते. लक्षात घ्या, त्याच्या अक्रॉस पॉवर कंझम्पशन झाल्यामुळे काय होतंय की त्याच्या अक्रॉस पॉवर कंझम्पशन झाल्यामुळे तुम्ही पाहिलं असेल की लो फ्रिक्वेन्सी रिस्पॉन्स, एक मिनिट सांगतो, लो फ्रिक्वेन्सी रिस्पॉन्स सुद्धा आहे. हा पहा, हा सुद्धा जसं फ्रिक्वेन्सी कमी होईल ना तसं तो तिथं गेन कमी असते. जशी फ्रिक्वेन्सी वाढेल ना तशी गेन वाढत जाते. लक्षात घ्या, म्हणजे ड्युरिंग लो फ्रिक्वेन्सी रिस्पॉन्स इज means voltage gain is reduced as frequency increases, gain should be increases. सी इथे इंडिकेट केलंय पहा, ज्यावेळेस आपण इनपुट सिग्नल अप्लाय करतो, इनपुट सिग्नल अप्लाय केलेली असते, ती सिग्नल अप्लाय केल्यानंतर तिथं जे इनपुट सिग्नल अप्लाय केल्यामुळे जे एलिमेंट असतात आरएनसी, त्या एलिमेंटमुळे काय होतं ते काही एनर्जी ग्रास्प करतात. लक्षात घ्या, ती काही एनर्जी ग्रास्प केल्यामुळं इथं इनपुट सिग्नल अप्लाय केली, इनपुट सिग्नल अप्लाय केल्यामुळे या सिग्नल याने या एलिमेंटनं काहीतरी सिग्नल ग्रास्प केली किंवा ड्रॉप केली. ती ड्रॉप केल्यामुळे काय होतं की आउटपुटला जे येणार आहे आउटला ती रिड्यूस होणार आहे. लक्षात घ्या, हे स्ट्रक्चर आहे म्हणजे ऍक्च्युली इन द फॉर्म ऑफ एच पॅरामीटर किंवा हा जो आहे तो तुमचा ट्रान्झिस्टर आहे, त्याच्या रेजिस्टन्स हा जो आरसी एलिमेंट आहे तो इन अ पॅरलल म्हणजे कन्व्हर्टेड केलाय सिरीज रेजिस्टन्स टू पॅरलल रेजिस्टन्स केलाय. आणि त्या केसमध्ये पहा, त्या केसमध्ये तुमचे जे एलिमेंट आहेत कपलिंग कॅपॅसिटर आणि त्याच्या अक्रॉसचा लोडचा रेजिस्टन्स ऍज इट इज ठेवले. इथं काय होतंय की ट्रान्झिस्टर हा लो फ्रिक्वेन्सीला काय होतंय की तुमचा कपलिंग कॅपॅसिटर त्याच्या सिरीज मध्ये येतोय. कपलिंग कॅपॅसिटर सिरीज मध्ये आल्यामुळे काय होते लक्षात घ्या, कपलिंग कॅपॅसिटर त्याच्यामध्ये आल्यामुळे तो काही पॉवर ड्रॉ करतो. लक्षात घ्या, ती ड्रॉ केल्यामुळे तुमचं आउटपुट लेस मिळतं. लक्षात घ्या, हे सगळं तुमच्या लो फ्रिक्वेन्सी अँप्लिफायर मध्ये होतं. त्याचा फॉर्म्युला आहे लो फ्रिक्वेन्सी मधले तुमची फ्रिक्वेन्सी काढायचे एक फॉर्म्युला एफ सी इज इक्वल टू 1/2 आर सी प्लस आर एल सी थ्री. लक्षात घ्या, आर सी प्लस आर एल काय येतं लक्षात घ्या, कारण याच्यासाठी इफेक्टिवली दोन रेजिस्टन्स कव्हर करतात. काही रेजिस्टन्स ऑफ कॅपॅसिटर दॅट इज आर सी अँड रेजिस्टन्स ऑफ आर एल. दॅट्स वाय फ्रिक्वेन्सी जनरलाइज फ्रिक्वेन्सी काय असते 1/2 आर सी असतं. लक्षात घ्या, पण इथं आर दोन आहेत, आर सी प्लस आर एल आहेत. लक्षात घ्या, त्यामुळं 1/2 आर सी प्लस आर एल इंटू दिस कॅपॅसिटन्स दॅट इज C3. लक्षात येते. तर लो फ्रिक्वेन्सी अँप्लिफायरच्या रिस्पॉन्स मध्ये कपलिंग कॅपॅसिटर त्याच्या सिरीज मध्ये आल्यामुळं ते काही एनर्जी ड्रॉप करतात. त्यामुळे लो फ्रिक्वेन्सीचा रिस्पॉन्स टुवर्ड्स द डिग्रेडेड किंवा कमी असतो. लक्षात घ्या, म्हणजे जशी फ्रिक्वेन्सी वाढेल तसा वाढतो, फ्रिक्वेन्सी कमी केली तो रिस्पॉन्स कमी होत जातो. लक्षात येते. रिप्लाय द्या. लक्षात येते. हा रिप्लाय द्या, आवाज येतोय. येस सर. ओके, लक्षात आलंय ना. येस. ते पाहिलं होतं आपण काल लो फ्रिक्वेन्सी अँप्लिफायर रिस्पॉन्स. ज्यावेळेस आपल्याला एखाद्या सिस्टीमचा रिस्पॉन्स पाहिजे असतो त्यावेळेस आपण बोर्डे प्लॉट करत असतो. बोर्डे प्लॉट म्हणजे काय असतं, ऍक्च्युली तुमची सिग्नल जे आपल्या त्याच्या फ्रिक्वेन्सी वर्सेस व्होल्टेज गेन हा प्लॉट असतो. लक्षात घ्या, यासाठी जी स्केल असते ना, स्केल 1 2 ही घरं जी असतात ना याची साईज सेमी लॉक पेपर असं पण म्हटलं जातं. प्रत्येक घर समजा 1 सेंटीमीटर एवढी असेल तर याची 1 सेंटीमीटर नसते, कमी जास्त असू शकते. कारण का की ज्या काय व्हॅल्यू आपण याच्यावर एंटर करणार आहोत, समजा 0.01 असेल त्यानंतर 0.1 ते 10 टाइम्स इन्क्रीज झाली.
परत इथं 10 टाइम्स, म्हणजे जे व्हॅल्यू इन्क्रीज होतात ना त्याचं रिलेशन कमी जास्त असू शकतं. त्यामुळे तो पेपर जो आहे ना त्या दोन्ही ह्याची साईज कमी जास्त असू शकते, लक्षात घ्या. त्याच्यामध्ये काय केलं जातं की तुमचा फ्रिक्वेन्सी ऑफ द सिग्नल वर्सेस व्होल्टेज गेन ऑफ द सिग्नलचा प्लॉट काढला जातो. आणि यासाठी सेमी लॉग पेपर यूज केला जातो, ज्याला लॉगरिथमिक पेपर असं सुद्धा म्हटलं जातं. त्याच्यामध्ये काय केलं जातं की तुमची फ्रिक्वेन्सी आहे, फ्रिक्वेन्सीच्या रिस्पेक्ट टू व्होल्टेज गेन प्लॉट केली जाते. ती प्लॉट केल्यानंतर तुम्हाला माहिती आहे ड्युरिंग द लो फ्रिक्वेन्सी ती रिड्यूस्ड असणार आहे, ड्युरिंग द मिड फ्रिक्वेन्सी ती कॉन्स्टंट असणार आहे, लक्षात घ्या. हे होतंय. नॉर्मली बोर्ड प्लॉट काढत असताना दोन याच्यामध्ये समजा याचा काढला तर याच्या रिस्पेक्ट टू त्याच्यासाठी जे एलिमेंट आहेत म्हणजे आरसी एलिमेंटचा परफॉर्मन्स पाहिला जातो याच्यामध्ये, आरसी एलिमेंटचा. आणि त्याच्या रिस्पेक्ट टू त्याचा बोर्ड प्लॉट काढला जातो. बोर्ड प्लॉट करण्यासाठी लक्षात घ्या, यामध्ये बोर्ड प्लॉट काढला याच्यासाठी इनपुट अप्लाय केलेले सिग्नल विथ रिस्पेक्ट टू दिस आरसी सिग्नल कन्सिडर केलेले आहेत. पुढे जाऊन ट्रान्झिस्टरला ती सिग्नल अप्लाय केली जाते, पण अप टू द इनपुट सिग्नल अप्लाय केलेले आरसी एलिमेंट याच्या रिस्पेक्ट टू तुमचा ग्राफ काढलेला आहे, लक्षात घ्या. म्हणजे हे दोन्ही एलिमेंट आणि याच्या रिस्पेक्ट टू इनपुट सिग्नल अप्लाय केली याच्या थ्रू तुमचा हा प्लॉट काढलेला आहे, लक्षात घ्या. म्हणजे ज्यावेळेस आपण एखाद्याचा बोर्ड प्लॉट काढत असतो, लक्षात घ्या, बोर्ड प्लॉट काढत असताना काय करत असतात, बोर्ड प्लॉट म्हणजे काय, तुम्हाला जर बिहेवियर ऑफ द सर्किट विथ रिस्पेक्ट टू व्होल्टेज गेन पाहिजे असेल, म्हणजे फ्रिक्वेन्सी चेंज केली तर त्याच्या व्होल्टेज वर काय इफेक्ट होतो, त्या सेमी लॉग पेपरवर तुमची फ्रिक्वेन्सी आणि इकडे व्होल्टेज गेन असते, लक्षात घ्या, आणि इकडे फ्रिक्वेन्सी असते, त्याचा प्लॉट काढला जातो. या प्लॉटवरून सरसर आयडेंटिफाय होत आहे की ड्युरिंग लो फ्रिक्वेन्सी पहा त्याची व्होल्टेज गेन लो फ्रिक्वेन्सी कमी आहे, जशी फ्रिक्वेन्सी वाढत जाईल तशी वाढत गेलेली आहे. आणि या एका फ्रिक्वेन्सीला म्हणजे मिड फ्रिक्वेन्सीला, एक नसती मिड, भरपूर फ्रिक्वेन्सी असतात, या फ्रिक्वेन्सीला ती कॉन्स्टंट राहते, लक्षात घ्या. हे सगळं तुम्ही लो फ्रिक्वेन्सी रिस्पॉन्स ऑफ सर्किट विथ रिस्पेक्ट टू बॉडी प्लॉट पाहिलेला आहे. ओके, लक्षात आलंय? हा, रिप्लाय द्या. Yes, sir. Okay. High frequency response. This is the important thing with respect to your amplifier. See, we have seen, आपण पाहिलं होतं की लो फ्रिक्वेन्सीला फक्त तुमचे कपलिंग कॅपॅसिटर आहेत ते सर्किटमध्ये येतात आणि त्याच्यामुळे तुमचा परफॉर्मन्स डिग्रेड होतो. पण ज्यावेळेस हाय फ्रिक्वेन्सी सिग्नल आपण अप्लाय करतो ना, त्यावेळेस कपलिंग कॅपॅसिटर तुमचे C1 असतील, C2 असतील, आणि ह्याला म्हणतात C2, ह्याला इमिटर बायपास कॅपॅसिटर म्हणतात. याचा इफेक्ट मायनर लेस असतो, लक्षात घ्या. याचा फक्त तुमचा पॅरासिटिक कॅपॅसिटन्स म्हणजे इंटरनल तुमचे जंक्शन कॅपॅसिटन्स असतात ना ट्रान्झिस्टरचे, त्याचा इफेक्ट तुमच्या सर्किट होत असतो इन केस ऑफ हाय फ्रिक्वेन्सी सिग्नल. लक्षात घ्या, हाय फ्रिक्वेन्सी मध्ये आपण ज्यावेळेस सिग्नल अप्लाय करतो ना त्यावेळेस मी सांगितलं तुम्हाला की हे दोन्ही लक्षातच घ्यायचे नाहीत, म्हणजे ॲज लाईक शॉर्ट सर्किट एक वायरनं कनेक्ट केल्यासारखे होतात, लक्षात घ्या. त्यामुळं हे ॲज वायर कनेक्ट केल्यासारखे होतात आणि त्यामुळं इथून सिग्नल अप्लाय करताना इथून बेसला तुमची अप्लाय झाली, पण बेसच्या रिस्पेक्ट टू इथं पहा कलेक्टर टू द बेस इथे एक कॅपॅसिटर असतो, त्यानंतर बेस टू द इमिटर इथे एक कॅपॅसिटर असतो, आणि कलेक्टर टू द इमिटर हा एक कॅपॅसिटर असतो. हे सगळे इंटरनली असतात ना, इंटरनली जनरेट होतात. तर ज्यावेळेस मी सिग्नल अप्लाय करतोय त्यावेळेस हे इफेक्टिव्ह नाही, इथून इथं सिग्नल आल्यानंतर इथला कॅपॅसिटर एक असेल आणि इथला कॅपॅसिटर असेल एक, आणि इथला कॅपॅसिटर, हे तिन्ही एनर्जी कंझ्युम करतात, लक्षात घ्या. एनर्जी कंझ्युम केल्यामुळे काय होतं, इथं मी मग तुम्हाला सांगितले 0.1 एवढी इनपुट इथं अप्लाय केलं तर हे कॅपॅसिटन्स 0.5 एवढीच पुढे पाठवतात. 0.5 झाल्यामुळे तेवढा बेटा फॅक्टर जर समजा 100 असेल तर तेवढीच फक्त 0.5 × 100 एवढी सिग्नल अँप्लिफाय होते. त्यामुळे आपली गेन रिड्यूस होते, लक्षात घ्या, डिग्रेड होते. त्यामुळे ड्युरिंग लो फ्रिक्वेन्सी हाय फ्रिक्वेन्सी त्याचा रिस्पॉन्स रिड्यूस्ड असतो. पहा, तुम्हाला सांगितलं ते, आपण डायग्राम पण पाहिली होती. बघा, ड्युरिंग लो फ्रिक्वेन्सी हाय फ्रिक्वेन्सी त्याचा रिस्पॉन्स रिड्यूस्ड असतो, लक्षात घ्या. म्हणजे लो फ्रिक्वेन्सीमध्ये जशी फ्रिक्वेन्सी वाढत जाते तसा रिस्पॉन्स चांगला येतोय, आणि जशी फ्रिक्वेन्सी वाढत जाते हाय फ्रिक्वेन्सीमध्ये म्हणजे अप टू लिमिट, लो फ्रिक्वेन्सी म्हणजे 0 पासून 50 पर्यंत जशी वाढत जाते ना तसा रिस्पॉन्स चांगला येतोय. पण इथं कसं आहे, हाय फ्रिक्वेन्सी 18 किलोहर्ट्झ पासून 20 किलोहर्ट्झ पर्यंत जशी येते ना तसा परफॉर्मन्स त्याचा डिग्रेड होत जातो, लक्षात घ्या.
हाय फ्रिक्वेन्सी रिस्पॉन्स लक्षात आला सगळ्यांच्या. इथं पण डायग्राम मध्ये इक्विव्हॅलेंट डायग्राम मध्ये सांगितलेलंच आहे. 3 कॅपॅसिटन्स त्याच्या सिरीज मध्ये येतात. इथं 2 दाखवलेत, पण हा कलेक्टर टू इमिटर हा आणखीन एक कॅपॅसिटर याच्यात ऍड होत असतो, लक्षात घ्या. तर हाय फ्रिक्वेन्सी अँप्लिफायर रिस्पॉन्स मध्ये म्हणजे पाहत असताना काय इफेक्ट होतो कॅपॅसिटन्सचा लक्षात आलंय का सगळ्यांच्या. इंटरनल कॅपॅसिटन्स, त्याला जंक्शन कॅपॅसिटन्स किंवा पॅरासिटिक कॅपॅसिटन्स असं सुद्धा म्हटलं जातं. लक्षात आलंय हे सगळ्यांच्या. बचुटे लक्षात आलंय का तुमच्या? प्लीज रिप्लाय द्या. बचुटे. येस सर. ओके. नाही आलं तर सरळ नाही म्हणायचं, असं काही करायचं नाही. जर लक्षात नाही आलं तर नाही म्हणून सांगायचं. लो फ्रिक्वेन्सी अँप्लिफायर रिस्पॉन्स अँड इफेक्ट ऑफ कपलिंग आपण पाहतोय, लक्षात घ्या. आता आपण पाहिलं आता दोन्ही पण लो फ्रिक्वेन्सी हाय फ्रिक्वेन्सी रिस्पॉन्स दोन्ही पण पाहत होतो. ते पाहत असताना आपण काय केलं की जे एलिमेंट यूज केलेत म्हणजे तुमचे आरसी एलिमेंट असतील, ते एलिमेंट कसे काय सर्किटमध्ये येतात इन केस ऑफ युअर लो फ्रिक्वेन्सी असेल किंवा हाय फ्रिक्वेन्सी रिस्पॉन्स असेल ते आपण पाहिलं. पण लक्षात घ्या आता आपण फक्त लो फ्रिक्वेन्सीचा रिस्पॉन्स आणि कपलिंगचा इफेक्ट काय होतो हेच पाहणार आहोत. इथं लक्षात घ्या की ज्या वेळेस मी लो फ्रिक्वेन्सी सिग्नल इथं अप्लाय केली, लक्षात घ्या इथं लो फ्रिक्वेन्सी सिग्नल मी अप्लाय केली, राईट. लो फ्रिक्वेन्सी सिग्नल अप्लाय केली. लो फ्रिक्वेन्सी सिग्नल अप्लाय केला तर आपल्याला माहित आहे ड्युरिंग द लो फ्रिक्वेन्सी व्हॉट हॅपन, this capacitor that is called as coupling capacitor are taken to circuit. हे सर्किट मध्ये येतात. का सर्किट मध्ये येतात? कारण की लो फ्रिक्वेन्सीच्या वेळेस ह्याचा जो इफेक्ट आहे हे कॅपॅसिटन्स आहेत ना, हे इट्स इफेक्ट म्हणजे त्याचा कॅपॅसिटन्स दाखवतात ज्यावेळेस फ्रिक्वेन्सी लेस असते, म्हणजे ते सर्किटमध्ये पार्ट घेतात, लक्षात घ्या. त्यामुळे याचा इफेक्ट होतो. याचा इफेक्ट झाल्यामुळे हे काय करतात, सम ऑफ द एनर्जी कंझ्युम करतात, लक्षात घ्या. ती एनर्जी कंझ्युम केल्यामुळे काय होतं की त्याच्या अक्रॉस काहीतरी व्होल्टेज ड्रॉप होतं, लक्षात घ्या. ते व्होल्टेज ड्रॉप झाल्यामुळे काय होतं, पुढे जे सिग्नल जाणार आहे ते रिड्यूस्ड होते, लक्षात घ्या. ते रिड्यूस्ड झाल्यामुळे तुमचं जे आउटपुट मिळणार आहे ते कमी येतं, लक्षात घ्या. म्हणजे काय होतंय, आरसी सर्किट याच्यामध्ये जे फॉर्म होतं, आता बघा हे आर आणि हे सी, ऍक्च्युली हे जे आहेत ना, हे आर इंडिकेट कुठलं असतं, तुमचे 2 रेजिस्टन्स R1 R2. हे 2 रेजिस्टन्स R1 R2 पॅरलल मध्ये असताना त्याचं कॉम्बिनेशन आपण इथे यूज केलं. हे R1 R2 पॅरलल रेजिस्टन्सचं कॉम्बिनेशन विथ सिग्नल हे पाहतोय आपण इथं. इथं काय केलंय आपण, ते R1 R2 आहेत ना, ते पॅरलल कॉम्बिनेशन मध्ये Rin म्हणून ऍड केलेले आहेत. आणि इथून आपण सिग्नल इनपुट सिग्नल म्हणजे साइन वेव्ह इथं अप्लाय करतोय. अप्लाय केल्यानंतर कॅपॅसिटर एलिमेंट काय करतं की काही पॉवर जी आहे ती ड्रॉप करतं. ड्रॉप केल्यामुळे पुढे जे सिग्नल आपल्या ट्रान्झिस्टरला अप्लाय होणार आहे, ट्रान्झिस्टरच्या बेसला अप्लाय होणार आहे, ती रिड्यूस होणार आहे. लेस सिग्नल अप्लाय केल्यामुळे ती अम्प्लिफाय होणारी सिग्नल ती सुद्धा लेसच अम्प्लिफाय होणार आहे, कारण अप्लाय केलेली सिग्नल रेड्यूस असणार आहे, लक्षात घ्या. त्यामुळं तुमची गेन सुद्धा रेड्यूस असणार आहे इन केस ऑफ लो फ्रिक्वेन्सी अम्प्लिफायर सर्किट, लक्षात घ्या. त्याचा इफेक्ट लक्षात घ्या. त्यामुळं हे जे कपलिंग कॅपॅसिटी यूज करतो ना, या कपलिंग कॅपॅसिटरमुळं गेन तुमची रेड्यूस होते. आणि जर याचा कॅपॅसिटिव्ह रिएक्टन्स याचं जर काढायचं असेल ना, तर जनरलाइज फॉर्म्युला पाहिला होता आपण 1/2πfc. हा कॅपॅसिटिव्ह रिएक्टन्स काढायचा तर C1 चा काढायचा आपल्याला, जे हा C1 चा काढायचा. C1 इंडिकेट capacitive reactance, it is nothing but a 1/2πfc, but here C is nothing but a Cn, right? So XC1 capacitance reactance of C1 is nothing but a 1/2πfc1, right? This is the thing with respect to low frequency amplifier response and coupling effect. Coupling causes whatever the signal coming across your output that should be reduced. This should be happen in case of your low frequency. लक्षात आलं हे? गोविंद तुम्ही सांगा. हा Yes, sir. ओके. दिस इज द थिंग. हे आपण सुरू करतोय आता, लक्षात घ्या. इफेक्ट ऑफ CC1 ऑन फ्रिक्वेन्सी रिस्पॉन्स.
see, we have to be connected the coupling capacitor 1 and coupling capacitor 2 in a circuit, right? So these are nothing but input capacitors which are used for the connecting of the see, this is nothing but a CI. It is also called as CC1. This is nothing but a CO. It is also called as CC2. These are the capacitor used for the coupling. This is used for the coupling of input signal. This is used for the coupling of your output signal, right? These are the capacitors used. See, now see what is the effect of this capacitor on your circuit. Now see, HI, this is the actual diagram when we have to be seen only CC1 in a transistor circuit, right? So CC1, what it indicate that CC1 is nothing but a coupling capacitor 1. We have applied the field input signal to the coupling capacitor 1 through the CC1. HI indicate that HI indicate that H parameter signal. H parameter indicate that when we have to be seen the transistor internal parameter, it should be considered as the H parameter. This HI indicate that internal resistance of your transistor. See, HI indicate that internal resistance of your transistor. Now we have to be calculate the VBE. We indicate that base to emitter voltage, right? This is same as like as we have applied the input signal. Same time this signal is passing over the CC1 and the resistance of your device. That part is came in a circuit when we have applied the signal to the CC1, right? So HI indicate that internal resistance of the transistor, right? We have seen this thing with respect to the base to emitter terminal of your transistor, right? So for seeing this thing, we have to apply the voltage divider rule across VBE, right? Then we have to be apply the voltage divider rule. In that case, whatever the first connected resistance divided by addition of two resistance into input voltage. These are the formula for the calculation of voltage divider rule, right? So VBE, when we have to be find out the this voltage divider rule or apply the voltage divider rule across it, we have seen through the VBE. We will indicate that base to emitter voltage. Now see, this is the first thing. HI indicate that it is the internal resistance of your transistor. So this is the thing HI divided by VB. VB is nothing but a HI divided by HI plus XCC1. XCC1 means X indicate that reactance. See, resistance हा फक्त तुमच्या रेजिस्टिव्ह एलिमेंटला असतो. अदर रेजिस्टन्स अदर दॅन म्हणजे कॅपॅसिटर असेल, इंडक्टर असेल, त्याला रिएक्टन्स असतो, लक्षात घ्या. मग इथं काय येईल HI डिवाइडेड बाय XCC1 plus HI, right? These are the thing coming with respect to the combination of this with respect to this voltage into Vn. So VB indicate that base to emitter voltage is nothing but this resistance. This is called as HI divided by HI plus XCC1. XCC1 indicate that capacitive reactance of CC1, XCC1 into applied voltage V, right? These are the things with respect to the VB calculation. Means when we have to be calculate the VB voltage across base to emitter, in that case, these internal resistance and this capacitive reactance are taken to important parts. So that's why this component internal resistance and the capacitance of capacitor means coupling capacitor one effect on your circuit. See, in this case, VB is equal to HI divided by HI plus XCC1 into Vn. Now see, XCC1 indicate that capacitive reactance. Any of the reactance calculation formula is nothing but a 1/2 pi FC, right? 1/2 pi FC. So XC1 indicate that C1 value. So that your XCC1 is nothing but a 1/2 pi FCC1. Why CC1? Because capacitors connected across is CC1. सगळं मराठीत एकदा सांगतो. पहा, ज्यावेळेस आपण इफेक्ट ऑफ CC1 पाहतो, CC1 म्हणजे कपलिंग कॅपॅसिटर 1 पाहतो. लक्षात घ्या, कपलिंग कॅपॅसिटर 1चा तुमच्या फ्रिक्वेन्सी रिस्पॉन्सवर कसा इफेक्ट होतोय आपण पाहणार आहोत. तर लक्षात घ्या,
इनपुट सिग्नल जे आहे ना आपण इथं अप्लाय केलेली इनपुट सिग्नल ही साइन वेव्ह असते. लक्षात घ्या, साइन वेव्ह सिग्नल आपण इथं अप्लाय केली. साइन वेव्ह सिग्नल अप्लाय केल्यानंतर त्याच्या थ्रू तुम्ही कॅपॅसिटरला म्हणजे CC1 ला इनपुट अप्लाय केलं. CC1 ला इनपुट अप्लाय केल्यानंतर काय, CC1 ला इनपुट अप्लाय केल्यानंतर त्याच्या पुढचा जो ट्रान्झिस्टर आहे ना त्याचा इंटरनल रेजिस्टन्स त्याच्याशी ते कनेक्ट होतं. त्या इंटरनल रेजिस्टन्सला HI असं म्हटलं जातं. H पॅरामीटर सेंटर्स. लक्षात घ्या, HI म्हणजे एच पॅरामीटर तुमच्या ट्रान्झिस्टरचे काढले जातात. इंटरनल रेजिस्टन्स तुमचा HI मध्ये कन्सिडर केला जातो. लक्षात घ्या, आणि हे सगळं तुमच्या PV साईडनं व्होल्टेज डिवायडरला अप्लाय करून पाहायचं. ज्यावेळेस मी याच्या अक्रॉस व्होल्टेज डिवायडरला अप्लाय करतो, व्होल्टेज डिवायडर ज्यावेळेस आपण अप्लाय करतो ना, कनेक्टेड फर्स्ट रेजिस्टन्स डिवायडेड बाय both resistance or the resistance or reactance, both reactance into applied voltage. So it is nothing but a HI divided by HI plus XCC1 into applied voltage V. This is the voltage across base to emitter, right? हे आपण काढतो. त्यानंतर आपल्याला हे काढत असताना हे सगळं कॅल्क्युलेट करता येईल. पण XCC1 ची व्हॅल्यू कशी काढायची? लक्षात घ्या, कुठलाही रिएक्टन्स जर आपल्याला काढायचा असेल, लक्षात घ्या, कुठलाही रिएक्टन्स आपल्याला काढायचा असेल तर त्या केसमध्ये फॉर्म्युला आहे कॅपॅसिटिव्ह रिएक्टन्सचा XC = 1/2 FC, राईट. बट इथं C ची व्हॅल्यू आहे ना C1 ची आहे. लक्षात घ्या, त्यामुळं इथं काय येईल 1/2 FCC1 येईल. लक्षात येत आहे. तर इथे एवढी गोष्ट लक्षात ठेवा की जर मी कपलिंग कॅपॅसिटर 1 जर लो फ्रिक्वेन्सी सिग्नलला अप्लाय केला तर तुमचा कपलिंग कॅपॅसिटरमुळे तो HI म्हणजे इंटरनल रेजिस्टन्स ऑफ द ट्रान्झिस्टर चेंज होतो. तो चेंज झाल्यामुळे तुमच्या सर्किटमध्ये कपलिंग कॅपॅसिटर ऍड होतो. तो ऍड झाल्यामुळे तुमची सिग्नल इनपुटला अप्लाय होते ती लेस अप्लाय होते. लेस अप्लाय झाल्यामुळे तुमचं आउटपुट सुद्धा लेस येतं. हे सगळं तुमच्या कपलिंग कॅपॅसिटरच्या कनेक्शनमुळे होतं. लक्षात घ्या, आणि त्यामुळे तुमचा फ्रिक्वेन्सी रिस्पॉन्स ऑफ द सर्किट चेंज होतो. लक्षात येत आहे. हे इक्वेशन लक्षात आलंय का सगळ्यांच्या? श्रुतिका वाघमारे, हे इक्वेशन लक्षात आलं का? हे कसं आलं? VB = HI divided by HI plus XCC1 into VN. सांगा, हे लक्षात आलंय का इक्वेशन? श्रुतिका वाघमारे, अनम्यूट करा आणि बोला. हे क्वेश्चन कोणाच्या लक्षात आलं नाही? काय झालं? बोला ना. श्रुतिका वाघमारे का वाघमोडे? सॉरी. हा, पवार, तुमच्या लक्षात आलंय? येस सर. ओके. आवाज वगैरे येत नसला तर मला हे करत जावा, मी चॅट वगैरे करत जावा किंवा कॉल करत जावा. ओके. We have seen the response of your transistor with respect to mid frequency response. We have seen same thing in a earlier configuration, but during this phase we have must require the mid frequency response, and it's whatever the effect of it. See, one of the important thing is that during the low and high frequency there is a effect on your transistor performance. There is not any effect on mid frequency. Why not? Because during the mid frequency, whatever the signal applied, that should be in the range of 18 hertz to the 18 kilohertz, right? So during this phase, what happened? Whatever the signal applied, that should be going through the directly transistor, right? Why that happened? Because coupling capacitor CC1, see, these two things, coupling capacitor C1 and Ci and C0, or it is also called as CC1 and C0, they are not taking part in the circuit, so they act as a short circuit, right? So that there is not any effect of the Ci and CO, that is a coupling capacitor. But whatever the component connected across this transistor is middle frequency. That's why this capacitance that is based to the collector and the collector to the emitter and the collector to the emitter, these three capacitors, collector to the emitter, base to the emitter, and the base to the collector, these capacitors doesn't have any effect
when we have applied the mid frequency signal, so that whatever the signal coming across is no change in voltage gain. This will be happen when we have applied the signal that is your high frequency, mid frequency signal, right? Why that happen? Because your capacitor, whatever the connector, two capacitor which are that coupling and bypass, they are act as a short circuit, so no effect of it. So also when frequency is less, it doesn't have any effect of your effect on the parasitic element, that is the junction capacitance of the devices. That's why mid frequency doesn't any effect on your performance of the transistor, right? These are the things with respect to the mid frequency response of your transistor, right? So we just discuss all of the things with respect to the low frequency, mid frequency, and high frequency response of your transistor. See, when we have to be designed, why we study the low frequency, mid frequency, and high frequency response. See, one of the things related to this configuration is that according to this, by seeing this configuration, we must know about the response of your transistor. We know that during the low frequency and high frequency, whatever the response of your circuit, that should be degraded, but during the mid frequency, that response should be constant. So when we have to be design our application with respect to common emitter amplifier, we must use the frequency of the 50 Hz to the 18 kHz. लक्षात घ्या, मी याच्या आधी पण तुम्हाला एक्झाम्पल दिलं होतं की ज्यावेळेस आपण रेडिओ सिग्नल, ज्यावेळेस विजा चमकत असतील आणि रेडिओ चालू असेल, जर वीज चमकल्या त्याच्यावर खरखर असा आवाज येतो. ऐकलाय का? रेडिओ ऐकत असताना बऱ्याच जणांनी ऐकला असेल. Yes, sir. ओके. Yes, sir. ते व्हायचं कारण काय? तर लक्षात घ्या, ही जी फ्रिक्वेन्सी अप्लाय केलेली असते तुमच्या पर्टिक्युलर रेडिओ स्टेशनला, लक्षात घ्या प्रत्येक रेडिओ स्टेशनला ओन फ्रिक्वेन्सी असते, लक्षात घ्या. आणि त्याचे 2-3 टाईप आहेत रेडिओ स्टेशनचे. एक आहे AM आणि दुसरे FM, राईट? AM, FM आणि PM ही पण टेक्नॉलॉजी आहे. PM आपल्या म्हणजे इंडियामध्ये यूज करत नाहीत, AM आणि FM यूज करतात. लक्षात घ्या, ही टेक्नॉलॉजी यूज करत असताना ज्यावेळेस सिग्नल ट्रान्सफर होतं, त्याची काय, समजा AM असेल 1092 किलोहर्ट्झ, समजा पुणे केंद्राची फ्रिक्वेन्सी असेल, ती फ्रिक्वेन्सी चालू म्हणजे सिग्नल चालू असताना तुमच्या त्या सिग्नलवर ज्या विजा चमकतात ना, त्याचा इफेक्ट इंटरफरन्स होतो. लक्षात घ्या, ते इंटरफरन्स झाल्यामुळं त्या ड्युरिंग स्मॉल पिरियड ते खरखर झाल्यासारखे सिग्नल असा आवाज येतो का. दॅट इज द रिझन बिहाइंड इट इज. मिड फ्रिक्वेन्सी रिस्पेक्ट टू, लक्षात आलं सगळ्यांच्या? मिड फ्रिक्वेन्सी सिग्नल आणि त्याची, आता हे सांगत असताना नॉर्मली रेडिओच्या सिग्नल च्या रिस्पेक्ट टू सांगत होतो. FM आणि AM हे 2 टाईप आहेत, लक्षात घ्या. आपल्या पंढरपूरमध्ये कुठलं FM स्टेशन आहे का? कुणाला माहित आहे का कुठलं? नाहीये माझ्या माहितीप्रमाणे, राईट? नाही ना? का तुम्हाला माहितीच नाहीये? लक्षात घ्या, पंढरपूरमध्ये आहे का? नाहीये. बर, सोलापूरमध्ये 2-3 स्टेशन आहेत. लक्षात घ्या, AM आणि FM मध्ये काय असतं सांगतो. का सांगायला लागलो की आपल्या रिलेटेड आहे. लक्षात घ्या, त्याच्यामध्ये सुद्धा जी सिग्नल ट्रान्समिट केली जाते ना, ड्युरिंग द 50 Hz टू द 18 kHz, याच्यामध्ये सिग्नल ट्रान्समिट केली जाते. लक्षात घ्या, त्या सिग्नललाच ऑडिओबल सिग्नल असं सुद्धा म्हटलं जातं. म्हणजे माणसाला हाय फ्रिक्वेन्सी सिग्नल ऐकता येत नाहीत. जसं की तुम्ही पाहता की मोबाईल आपण हे करतो, मोबाईल ज्यावेळेस फोन लावतो ना, त्यावेळेस आपल्या जवळपासून सिग्नल गेलेले असते, तरी पण आपल्याला ते कळत नाही. लक्षात घ्या, ती आपण ग्रास्प पण करू शकत नाही मोबाईलची. का? तर ती हाय फ्रिक्वेन्सी सिग्नल असते. लक्षात घ्या, हाय फ्रिक्वेन्सी सिग्नल आपण ऑडिओबल करत नाही. लक्षात घ्या. तर समजा 1092 किलोहर्ट्झ ही फ्रिक्वेन्सी असेल, फ्रिक्वेन्सीवर तुमचं पुणे केंद्र वर्क करत असेल समजा, हे झालं AM. लक्षात घ्या, AM आणि FM इंडिकेट इन मेगाहर्ट्झ मध्ये त्या फ्रिक्वेन्सी असतात. लक्षात घ्या, मेगाहर्ट्झ मध्ये. नॉर्मली FM आणि AM रिलेटेड आलं म्हणून सांगतो. AM ला लॉंग डिस्टन्स कम्युनिकेशन असतं, म्हणजे पुणे केंद्र तुमच्या सोलापूरमध्ये किंवा अप टू द ऑल ओव्हर इंडिया चालू शकतं. लक्षात घ्या, त्याचे रिपीटर वगैरे यूज केलेले असतात, बरोबर आहे. पण तुम्ही जर FM पाहिलं ना, समजा आकाशवाणी सोलापूर, मला वाटतं नॉर्मली आता ते FM झालेलं आहे, माहित आहे तुम्हाला? आकाशवाणी सोलापूर जे आहे ना, ते सध्याला आधी AM होतं. AM मीन्स अँप्लिट्यूड मॉड्युलेशन, ते आता FM आहे. लक्षात घ्या, तर FM ची रेंज रेडिओ असते, कमी असते, 40 ते 50, जास्तीत जास्त 60 किलोमीटर असते. लक्षात घ्या, तेवढ्या रेंजमध्ये त्यांचं वर्किंग चालतं. लक्षात घ्या,
पण क्वालिटी साऊंडची क्वालिटी हाय असते. लक्षात नीट गेलं काय? हॅलो येस हॅलो सर. नीट आहे ना? येस आवाज सर. येतो? आवाज येतो? इथं मला आलं होतं इंटरनेट कनेक्ट. हा अमित जाधव सांगा काय विचारायचं तुम्हाला? सर ते इमिटरच्या अक्रॉस कॅपॅसिटर लावलेला आहे. हा काय इमिटर बायपास कॅपॅसिटर असं म्हटलं जातं त्याला. लक्षात घ्या ज्या वेळेस आपण लो फ्रिक्वेन्सी सिग्नल अप्लाय करतो. लक्षात घ्या लो फ्रिक्वेन्सी सिग्नल अप्लाय करत असताना तुमचे कपलिंग कॅपॅसिटर आणि इमिटर कॅपॅसिटर याचा इफेक्ट तुमच्या सर्किट मध्ये येतो. लक्षात घ्या. पण ज्यावेळेस मी हाय फ्रिक्वेन्सी सिग्नल अप्लाय करत असतो ना त्यावेळेस कपलिंग मिड फ्रिक्वेन्सी सिग्नल अप्लाय करत असतो त्यावेळेस CC1 आणि CC2 कन्सिडर होत आहेत. ऍट द सेम टाइम इमिटर बायपास कॅपॅसिटर सुद्धा कन्सिडर होत आहे. पण मला तुम्ही सांगायचं राहिले बरोबर आहे. पण ज्यावेळेस आपण हाय फ्रिक्वेन्सी सिग्नल अप्लाय करतो ना त्यावेळेस हे दोन्ही CC1 आणि CC2 इफेक्ट करत नाहीत. पण इंटरनल कॅपॅसिटन्स ऑफ धिस ट्रान्झिस्टर आणि इमिटर बायपास कॅपॅसिटर लक्षात घ्या याचा इफेक्ट तुमच्या सर्किटवर होतो. म्हणजे ते एनर्जी ग्रास्प करतात. ते एनर्जी ग्रास्प केल्यामुळे तुमची सिग्नल स्ट्रेंथ रिड्यूस होते. लक्षात घ्या. राईट. म्हणजे फक्त ज्यावेळेस हाय फ्रिक्वेन्सी सिग्नल असेल ना त्यावेळेस फक्त तुमचे पॅरासिटिक कॅपॅसिटन्स किंवा त्यालाच म्हटलं जातं कॅपॅसिटी इंटरनल कॅपॅसिटन्स ऑफ द ट्रान्झिस्टर किंवा जंक्शन कॅपॅसिटन्स तेच इफेक्ट करत नाहीत. तर तुमचे हे इमिटर बायपास कॅपॅसिटर सुद्धा इफेक्ट करतो ड्युरिंग द हाय फ्रिक्वेन्सी सिग्नल. ज्यावेळेस लो फ्रिक्वेन्सी सिग्नल अप्लाय करत असतो ना त्यावेळेस हे कपलिंग कॅपॅसिटर आणि हे कपलिंग कॅपॅसिटर फक्त इफेक्ट करतात. हा तुमचा काही इफेक्ट करत नाही. आणि त्यावेळेस पॅरासिटिक कॅपॅसिटर सुद्धा इफेक्ट करत नाहीत. फक्त आणि फक्त हाय फ्रिक्वेन्सी सिग्नलला पॅरासिटिक कॅपॅसिटर्स आणि इमिटर बायपास कॅपॅसिटर काही एनर्जी ड्रॉ करतात. ती ड्रॉ केल्यामुळे तुमचं जे आउटपुट मिळतंय ते रिड्यूस होऊन येत असतं. लक्षात घ्या. राईट. हे लक्षात येतं की इमिटर बायपास म्हणजे इमिटर बायपास सर्किट व्हेन वी हॅव अप्लाइड हाय फ्रिक्वेन्सी सिग्नल in that case they have to be taken part in a circuit. That's why less output in a high frequency. Okay. जाधव लक्षात आलं तुमच्या? रिप्लाय द्या अमित जाधव. हॅलो आवाज येतोय माझा? हॅलो